வணக்கம், நான் அருணா. இது உங்கள் கக்கன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், we learn some vocabulary through one of the story called The Black Magic. A very long time ago, there lived a king and a queen who longed for a child. இந்த இடத்துல longed அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஏக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். After some years, finally their wish was answered and a beautiful baby girl was born to them. The king ordered a great feast அப்படின்னா விருந்து, to be held to celebrate the occasion. The entire kingdom was invited to the feast. Now, it so happened that there used to live 5 fairies in the kingdom. Fairies அப்படின்னா தேவதைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். Somehow, one of the fairies was left out. The gods could not invite her. When the feast was going on merrily அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக அப்படின்னு அர்த்தம், the 4 fairies arrived. One by one they came forward and blessed the child. She shall have the most beautiful face in the kingdom, said the first fairy, waving her magic wand. வேவிங் அப்படின்னா அசைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். மேஜிக் வேண்ட் அப்படிங்கிறது கையில் வச்சிட்ருக்கிற மந்திரக்கோல். She shall have the voice of a nightingale, blessed the second, touching the baby's forehead அப்படின்னா நெற்றி பகுதி. She shall have the kindest heart in the world, said the third one. She shall have all the riches anyone could ever want, wished the fourth, waving her magic wand. The king and the queen were pleased beyond words. Suddenly there was a loud laughter. The 5th fairy, the one which had been left out, appeared in the hall. Where is the baby? She cried. I too wish to bless her. But when the baby was brought before the 5th fairy, she said, she shall meet a fatal injury in her 15th year and die. அந்த 5வது தேவதையை அழைக்கலை அப்படிங்கிற கோபத்தில் அவங்க ஒரு சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. 15வது இந்த பொண்ணுடைய இந்த குழந்தையோடைய 15வது பர்த்டே அப்போது விதிப்படி இந்த பொண்ணு மரணிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The entire gathering was stunned to hear the fairies curse. ஒட்டுமொத்தமாக அந்த நின்றுட்டு இருந்த கூட்டங்கள் எல்லாருமே அப்படியே திகைப்படைஞ்சிட்டாங்க. அந்த தேவதையோடைய curse அப்படின்னா சாபம் அப்படின்னு அர்த்தம், சாபத்தை கேட்டு. Actually, she was angry that she was not invited to the feast, and so she had cast the black magic upon the baby. தன்னை கூப்பிடல அப்படிங்கிற கோபத்தினால அந்த தேவதை அதே மாதிரி ஒரு சாபம் கொடுத்துருச்சு. The king and the queen begged for mercy, but the angry fairy walked out. பெக்ட் அப்படின்னா கெஞ்சுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். மேர்சி அப்படின்னா கருணை. அந்த ராஜாவும் ராணியும் என் குழந்தை மேலே கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு கெஞ்சுறாங்க. ஆனால் அந்த தேவதை ரொம்ப கோவமாக அந்த இடத்த விட்டு வெளில போயிடுச்சு. The queen fainted and there was chaos in the room. Fainted அப்படின்னா மயக்கம் போட்டு அந்த ராணி கீழே விழுந்துடுறாங்க. chaos அப்படின்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. Seeing this, the other 4 fairies came forward and said, please do not be disheartened. O king, we 4 have a boon to bestow on your daughter, so that the curse will be partly nullified. However, we cannot take the curse back, but we can bless her to save her life. பாக்கி இருக்கிற அந்த 4 தேவதைகள் ஓடி சொல்லுது, அந்த சாபத்தை முற்றிலும் எங்களால் நீக்க முடியாது. ஆனால் நாங்கள் அதற்கு இணையாக நிறைய வரங்கள் கொடுத்து உங்கள் குழந்தைய எப்படியோ காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லுது. பூன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வரம். BOON, பூன் அப்படின்னா வரம் அப்படின்னு அர்த்தம். The king wiped off his tears and turned to the fairies pleading. அதுக்கப்புறமா அந்த ராஜா கண்ணை தொடச்சிட்டு நிதானமாக அந்த தேவதைகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத கேட்க வராரு. என் டாட்டரை பிளஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Bless my daughter, O fairies. The 4 fairies combined the powers of their magic wands and said, the baby shall meet a fatal injury in her 15th year, but she will not die. Instead, she will fall into a deep sleep until a handsome man from the east will touch her forehead with love. Then your daughter shall awake and live for a long time.
அந்த 4 தேவதைகளும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, உங்கள் பொண்ணுடைய 15வது பிறந்தநாள் அன்னைக்கு உங்கள் பொண்ணு வந்து மரணிக்க மாட்டா. ஆனால் வந்து ஒரு ஆழ்ந்த நித்திரைக்கு போயிடுவா. அவள் தூங்கிட்டே தான் இருப்பா. யாராலையும் அவளை வந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஆனால் கிழக்கு பகுதியிலேருந்து ஒரு இளவரசர் ஒருத்தர் வருவார். அவர் வந்து உங்கள் பொண்ணுடைய நெற்றியில் கை வச்சதுக்கு அப்புறமா அவள் வந்து அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துலேருந்து மீண்டு வருவா. அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த 4 தேவதைகளும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து வரத்தை கொடுக்குறாங்க. The king thanked the 4 fairies and bid them farewell. He ordered all his attendants and guards to take special care of the princess. And so the little princess grew up. Here was indeed the most beautiful face in the kingdom. இண்டீட் அப்படின்னா உண்மையில் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த கிங் வந்து அந்த இளவரசியை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய காவலாளிகளையும் அவர் வந்து நியமிக்கிறாரு. அவங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த முதல் தேவதை சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப அழகான ஃபேஸ் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் ஷி ஹேட் த வாய்ஸ் ஆஃப் எ நைட்டிங்கேல் and had the kindest heart in the world, just as the fairies had blessed her. அந்த தேவதைகள்லாம் என்னென்ன வரங்கள்லாம் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரியே கைண்ட் ஹார்ட்டடாக நைட்டிங்கேல் மாதிரி ஒரு அழகான வாய்ஸ், ரொம்ப ஒரு அழகான தோற்றம் எல்லாமே அந்த பெண் குழந்தைக்கு கிடைக்குது. The king and the queen and all the attendants as well took special care to safeguard the princess against all possible injuries and wounds. Finally, it was the 15th birthday of the princess. As the celebrations were going on, the princess danced with her friends in the hall. Suddenly, she tripped and fell and injured her crown. True to the effect of the black magic, the princess went into a deep sleep. நினச்ச மாதிரியே அந்த பொண்ணுக்கு 15வது பர்த்டே வருது. அப்போ வந்து அவள் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது தடுக்கி விழுந்துடுறா. அப்போ விழுந்ததுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 5th அந்த தேவதை சொன்ன மாதிரியே அந்த டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுறா. The king and the queen called upon all the physicians of the kingdom and neighborhood, but none could cure the princess. பக்கத்தில் இருக்கிற நிறைய பெரிய பெரிய மருத்துவர்கள் எல்லாரையுமே கூப்பிடுறாங்க. ஆனால் யாராலையுமே வந்து அந்த பிரின்சஸை வந்து குணப்படுத்த முடியல. Many years passed. The story of the beautiful sleeping princess spread and many brave princes tried to bring her back to life. வருஷங்கள் நிறைய பாஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்டோரி வந்து எங்கே பார்த்தாலுமே பரவுது. நிறைய இளவரசர்லாம் வராங்க அவளை வந்து திருப்பி மீட்டெடுத்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. ஆனால் யாராலையுமே அதை வந்து செய்ய முடியல. But all of them had hard luck. Finally, one day from the east came a young man. He presented himself before the king. "Let me see the princess," said the young man. He was led to the chamber where the princess lay fast asleep. அந்த பொண்ணு தூங்கிட்டு இருக்கா இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு அந்த இளவரசரை வந்து கொண்டு போகிறாங்க. The young man sat beside the princess and touched her forehead gently. அந்த இளவரசர் வந்து அந்த பிரின்சஸ்க்கு பக்கத்தில் உட்காந்து பொறுமையாக அந்த பொண்ணுடைய நெற்றியை வந்து தொடுறாரு. The next instant the princess opened her eyes and saw the young man. அடுத்த நிமிடத்திலேயே வந்து அந்த பொண்ணு வந்து கண்களை திறந்து அந்த யங் மேனை பார்க்குறா. They both fell in love with each other at first sight. ரெண்டு பேருமே வந்து முதல் பார்வையிலேயே காதல் வயப்படுறாங்க. The entire kingdom rejoiced. Rejoiced அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம். The king and the queen thanked the young man again and again. Then the princess was married to the young man and the entire kingdom gathered for the grand feast. ஃபைனலாக அந்த பிரின்சஸை வந்து அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா. ஒரு பெரிய விருந்துக்கு வந்து ராஜா ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. அதில் அந்த ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கிங்டமில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே அந்த விருதில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. திஸ் டைம் த கிங் டிட் நாட் மேக் எனி மிஸ்டேக் அண்ட் இன்வைட்டட் ஆல் த 5 fairies. The 5 fairies blessed the couple and all lived happily. இந்த தடவை அந்த கிங் வந்து எந்த தப்புமே பண்ணலை. 5 தேவதைகளையுமே அழைக்கிறாரு. எல்லாருமே வந்து அவங்க 2 பேரையும் பிளெஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறமா அவங்க மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறாங்க. Here are some of the vocabularies we learned from this story. They are all longed, ஏக்கம், feast, விருந்து, fairies, தேவதைகள், merrily, மகிழ்ச்சியுடன், waving, அசைத்தல், forehead, நெற்றி, magic wand, மந்திரக்கோல், stunned, திகைப்பு, begged, கெஞ்சுதல், mercy, கருணை, fainted, மயங்கி விழுதல், chaos, குழப்பம், curse, சாபம், indeed, உண்மையில், rejoiced, மகிழ்ச்சி. That's it. I hope you enjoyed this video. As usual, share and subscribe our video. For getting further notification, press bell button. We'll see you on Monday.